ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கம்மா. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्र कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधा सहायमधिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। सांद्रानंदावबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावदिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे अन्तभाग्यं जनानां। नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। ஓகே, பாலா மேடம் ஸ்டார்ட் பண்றேன். தசகம் 35. अस्तु। नीतः सुग्रीव मैत्रीं तदनु हनुमता दुन्दुभे कायमुच्चैः क्षिप्त्वाङ्गुष्ठेन भूयो लुलुवित युगपत् पत्रिणा सप्तसालान् हत्वा सुग्रीव दातोद्यतमतुलबलं बालिनं व्याजवृत्या वर्षावेलामनैषीः विरहतरलितः वन्मतङ्गाश्रमान्ते। பாகி மேடம். பாகி மேடம் இருக்கேலா? படிங்க. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Little louder. Yeah. सुग्रीवेणानुजोप्या सवयमवियता व्यूहितां वाहिनीं तां यक्षाणां वीक्ष्य दिक्षु दुदमददयिता मार्गणाया वनं गां सन्देशं चाङ्गुलीयं पवनसुधकरे प्रादिशो मोदशाली मार्गे मार्गे ममार्गे कपिभिरपि तदा तत्प्रिया सप्रयासैः। புவனா மேடம் படிக்கிறீங்களா? புவனா படிக்கிறீங்களா? கௌரி படிக்கிறீங்களா? மகாலட்சுமி படிங்க. तद्वार्ताकर कर्णनोद्य गुरुदु रुज व संपाति वाक्य रोतीर्णा ना नोधिरन्तन गरीब जनकजां वीक्ष्य तद्वांग गुलीयं प्रक्षुद्योद्यान मक्षक्ष पनचनरण सोदबन्धो दशांस्या दृष्ट्वा प्लुष्ट्वा च लर्कां झटति स हनुमा मौलिरत्नं ददोते। மீனாட்சி மேடம் படிக்கிறீங்களா? மீனாட்சி மேடம் படிக்கிறீங்களா? நித்யா மேடம் படிங்க. त्वं सुग्रीवाङ्गदादि प्रबलकपिचमू चक्रविक्रान्तभूमि चक्रो विक्रम्य पारो झलति निशिचरे निशिचरेद्नादृना निशिचरेन्द्रानुजा निशिचरेन्द्रा निशिचरेन्द्रानुजा श्रीयमानः तत्प्रोक्तां शत्रुवार्तां रहसि निशमयन् प्रार्थना पार्थ्यरोष प्रस्ताग्नेयास्त्र तेजस्त्र तदुदधि गिरा लब्धवान् मध्यमार्गम्। நான் படிக்கிறேன் மாத்தா, அன்மியூட் பண்ணவே வரல. சரி படிங்கம்மா. அடுத்து
कीशैराशान्तरोपाहृत गिरिनिकरैः सेतुमाधाप्य यातः यातून्यामर्द्यदंश्रा नखशिखरिशिला शालशस्त्रैः स्वसैन्यैः व्याकुर्वन् सानुजस्त्वं समरभुवि परं विक्रमं शक्रजेत्र वेगान्नागास्त्रबद्धः पतगपतिगरुः मारुतैर्मोचितो भूः. பத்மாவதி மேடம் இருக்கேலா? இருக்கேன் மாதம். படிங்க. सौमित्रे सत्वर शक्ति प्रकृति कलदसु वादजानीत शैल प्राणानुदेतो व्यकर्णुत कुरुश्चिताकिलं मेघनाथं माया शोभेषु वैभीषण वचन सुत स्तम्भन कुम्भकर्णं सम्प्राप्तं कंपितोर्वीतलमखिल समोपक्षिणं व्यक्षिणोस्त्वम्. பார்வதி ஹரிஹரன் மேடம். गृह्णन् जम्बारि सम्प्रेक्षित रथ कवचौ रावणेनाभियुध्यन् ब्रह्मास्त्रेणास्य बिन्दन् गलततिमबलाम् अग्निशुद्धां प्रगृह्णन् देवश्रेणीवरो जीवित समरभृतैः अक्षतैः वृक्षसङ्गैः लङ्कावर्त्रा च साकं निजनगरमघा सप्रिय पुष्पगेण. பார்வதி சிவராமன் மேடம். प्रीतो दिव्याभिषेकैः अयुधसमधिकान् वत्सरान् पर्यरंसीः मैथिल्यां पापवाचा शिव शिव किल तां गर्भिणीमभ्यहासीः शत्रुघ्नेनोर्दयित्वा लवणनिशिचरं प्रादय शूत्रभाषं तावत् वाल्मीकिगेहे कृतवसदिरूपा सूत सीता सुतौ ते. ராஜேஸ்வரி ஸ்ரீனிவாசன் மேடம். वाल्मीके स्वास्तुदोल्घापितमधुरकृते आज्ञया यज्ञवाडे सीतां त्वयाप्यप्तु कामे क्षितिमविशदसौ त्वं च कालार्तिदो भूः हेतो सौमित्री घाति स्वयमत सुरस सरयू मग्नशिशेषभृत्यै साकं नाकं प्रयातो निजपदमगदो अगमो देववैकुण्ठमाद्यम्. ராஜேஸ்வரி வைத்தியநாதன். नमस्कारं. सोऽयं मर्त्यावतारः तव खलु नियतं मर्त्यशिक्षार्थमेवं विश्लेषार्थिदारकः त्यजनमपि भवेत् कामधर्मातिशक्त्या नो चेत् स्वात्मानुभूतेः वनुतव मनसः विक्रिया चक्रपाणे सत्वं सत्वैकमूर्ते पवनपुरपते व्याधुनु व्याधितापान्. श्रीहरये नमः. श्रीहरये नमः. श्रीहरये नमः. அடுத்து இன்னும் யார் இருக்கா? சீதாராமன் சார். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் படிங்க. ஃபர்ஸ்டா? 35A ஃபர்ஸ்ட் ஒன் படிங்க. ஓகே மேடம். நீத சுக்ரீவ மைத்ரீம் ததனு ஹனுமத குந்துபேகே காயமுச்சைஹி சித்வாங்குஷ்டேன பூயோ லுலுவித யுகபத் பத்ரிணா சப்தசாலான் ஹத்வா சுக்ரீவ காதோத்யத யததம் அதுலபலம் பாலினம் व्याजवृत्त्या वर्षावेला मनैषी शिवी
अगतरलितस्त्वं मदङ्गाश्रमान्ते விஜயலட்சுமி மேடம் லாஸ்ட் ஒன் படிங்கோ. கடைசியா ஆமா, கடைசி இது படிங்கோ. இதோ வரேம்மா. सोऽयं मध्यावतारस्तव खलु नियतं मर्त्यशिक्षार्थमेवं विश्लेषार्धेर्निराग त्यजनमपि भवेत् कामधर्मादिशक्त्या नो चेत् स्वात्मानुभूते खलु तव मनसो विक्रियाचक्रपाणे सत्वं सत्वैकमूर्ते पवनपुरपते व्याधुनो व्याधिदापान्. Thank you, ma. Narayana Agila Guru Bhagavan Namaste. Okay. So now we go to the 36th Dashakam, which is Parasurama Avataram. So நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், அதாவது நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து we all know that the 10 அவதாரம்ஸ், அதுல இன்னும் கல்கி அவதாரம் பகவான் எடுக்கல. பட் இதுல வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் மிச்ச பகவான் எல்லாம் அவதாரம் எடுத்தது. நம்ம இதுவரைக்கும் நம்ம வந்து எல்லா ஆல்மோஸ்ட் கிருஷ்ணரை தவிர மத்ஸ்யா படிச்சாச்சு, வராகா படிச்சாச்சு, கூர்மா படிச்சாச்சு, அப்புறம் இன்னும் என்ன நரசிம்மர் படிச்சாச்சு, அப்புறம் ராமர் படிச்சாச்சு. இப்ப நம்ம படிக்க வேண்டியது பரசுராமர் படிக்கணும், வாமனரும் படிச்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ எல்லா அவதாரமும் நம்ம படிச்சாச்சு. பட் நம்ம வந்து இப்போ இவரோடது பரசுராமரோட அவதாரம் நம்ம படிக்கணும். இப்போ பரசுராமரை நம்ம எடுத்துட்டோம்னா பாகவதத்துல தெர் இஸ் நாட் மச். அதாவது அவர் வந்து ஒரு சிரஞ்சீவியா இருந்தார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, ஒரு நிமிஷம் நான் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் லிஸ்ட் ஜஸ்ட் க்ளோஸ். ஸோ எனக்கு வந்து இந்த லேப்டாப்ல தெரிய மாட்டேங்கிறது, அதனால ஐ ஜஸ்ட் கெப்ட் இட் ஓப்பன். இப்போ வி ஆல் நோ தட் பரசுராமா ஆல்சோ வாஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் ஒன் ஆஃப் த 7 சிரஞ்சீவிஸ். இப்போ யாரெல்லாம் 7 சிரஞ்சீவிஸ்? இப்போ நிறைய நம்ம சிரஞ்சீவியா இருப்பா, அவ சிரம் ஜீவிதம், தட் லாங்கா அவ ஜீவா, அவளுக்கு வந்து மரணம் கிடையாது அப்படிங்கிறது சிரஞ்சீவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனாலதான் ஆசீர்வாதம் பண்ணும்போது இச்சிரஞ்சீவியா இருக்கணும்பா. கல்யாண பத்திரிகையில கூட சிரஞ்சீவின்னு போடணும், அதனாலதான் சீன்னு போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவோம். பிகாஸ் தட் டினோட்ஸ் சிரஞ்சீவி. ஸோ சிரஞ்சீவியா இருக்கணும்னா ஜீவிதம், சிரம் அப்படின்னா ஃபார் அ லாங் டைம், ஜீவிதம். ஸோ தே ஆர் ஆல்வேஸ் லிவிங். அப்போ இவாளை பார்த்து மட்டும் நம்ம 7 there are 7 சிரஞ்சீவிஸ் இன் அவர் புராணாஸ். நம்ம படிக்கிறதுல 7 சிரஞ்சீவிகள். அஃப்கோர்ஸ் நான் சொல்ல வேண்டாம், எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் ஜஸ்ட் நான் வந்து நேம்ஸ் கொடுக்குறேன். ஆஸ்வத்தாமா, மகாபலி. பகவான் வந்து 3வது பாதத்தை வந்து மகாபலியோட தலையில வச்சார். அவருக்கு வந்து ஒரு உலகத்தை கீழே கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தார். பட் ஹி டிட் நாட் கில். இப்ப நம்ம வந்து ஹிரண்யகசிபு, ஹிரண்யாக்ஷன், நம்ம எல்லாரையும் பார்த்தோம்னா இப்போ அவ யாரு? ஹயக்ரீவா. அவர் வேதங்கள் எல்லாம் திருடிட்டு போனார், அதான் மத்ஸ்ய அவதாரம் எடுத்தார். அப்ப கூர்மா இது பண்ணார். ஆனா வாமன அவதாரத்துல பார்த்தோம்னா பகவான் வந்து ஒன்றும் பண்ணல. இப்ப ராமர் அவதாரத்துல ராவணனா வந்து வதம் பண்ணின, கரெக்டா? பட் ஆனா வந்து வாமன அவதாரத்துல வந்து he did not kill மகாபலி. அவர் தலைமையில பாதம் வச்சு அவரை வந்து அந்த பாதாள அந்த உலகத்துக்கு நீ தலைவனா இரு, அந்த சுத்தலாங்கிறத நம்ம அந்த கீழே 7 உலகங்கள்ல அந்த சுத்தலா அந்த ரீஜனையே வந்து நான் உனக்கு தரேன், நீ அங்க உலகத்துல இருன்னு தான் சொல்றார். ஸோ அதனாலதான் he is also considered to be a சிரஞ்சீவி. அப்புறம் வியாசர், வேத வியாசர் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். வியாசர் வந்து நம்மளுக்கு வேதங்கள் எல்லாமே நான் வந்து கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் த டாபிக் தான் போறேன். வேதங்கள் எல்லாமே அபௌருஷம்னா தே ஆர் நாட் மேட் பை எனி புருஷா,
அப்பௌருஷம் வானத்துல சொல்லிண்டே அவளுக்கு வேதங்கள் வந்து இட்ஸ் நாராயணன் பகவானோட வாயிலிருந்து வந்தது. வரதெல்லாம் அந்த ரிஷிகள் முனிகள் எல்லாம் காத்துலேருந்து அதை கிரகிச்சு அதை வந்து அவள்லாம் கிரகிச்சு பண்ணினா. சோ அந்த வேதங்கள் எல்லாம் வியாசம் பண்ணினார்னா என்ன, கம்பைல் பண்ணினார். அதனாலதான் அவருக்கு வேத வியாசர்னு பேரு. ஹீ இஸ் அனதர் சிரஞ்சீவி. ஹனுமான் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஹனுமான் வந்து இப்ப கூட ராம இது உபன்யாசம் நடக்கும்போது அந்த இடத்துல எல்லாம் ஹனுமான் இருப்பார் அப்படிங்கிறதே எல்லாரும் சொல்றோம். அந்த அளவுக்கு ஹீ இஸ் ஆல்சோ நோ. இன்னொன்னு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம், விபீஷணர் வந்து தர்மத்தோட பக்கம் நிற்கும் பொழுது அப்புறம் அவர் வந்து பகவானுக்கே வந்து அவர் வந்து சேவை செஞ்சிருக்கார். ஹனுமான மாதிரி அவரும் சேவை செஞ்சிருக்கார். அப்ப அவரும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த 7 சிரஞ்சீவிஸ். அப்புறம் கிருபாச்சாரியர். நம்ம எல்லாருமே மகாபாரதத்துல வந்து பீஷ்மரை கொன்னா, துரோணரை கொன்னா அப்படிலாம் இது பண்ணோம். ஆனா கிருபாச்சாரியார் பத்தி நம்ம ஒண்ணுமே படிச்சது கிடையாது. தோ ஹி வாஸ் ஆல்சோ இன் த பேட்டில் ஃபீல்ட். ஸோ ஹி இஸ் ஆல்சோ he will be a guru always அப்படின்னுட்டு. லாஸ்டா வந்து நம்ம 7வது, நான் இப்ப எடுத்துட்டது 7வது பரசுராமர். ஸோ இவரை வந்து இந்த 7 சிரஞ்சீவியில இவரையும் நம்ம ஒத்தரா கன்சிடர் பண்றோம். பட் இவர் வந்து என்னது, மிச்சவா யாருமே வந்து விஷ்ணுவோட அவதாரம் கிடையாது. ஆனா இவர் வந்து ஒரு அவதாரம், பகவானோட அவதாரம். ஓகே, ஸோ வி கோ டு திஸ். ஸோ பரசுராமரோட அவதாரம். தசகம் 36 பரசுராம அவதார வர்ணனம். அத்ரேஹே புத்திரதயா புரா त्वमनसूयायां हि दत्तविदः जातः शिष्यनिबन्धतन्द्रितमनाः स्वरतश्चरन् कान्तया दुष्टो भक्ततमेन हेहयमहि पालेन तस्मै वरान् अष्टैश्वर्यमुखान् प्रदाय ददित ஸ்வேனைவ சாந்தே வதம். ஸோ இப்போ இந்த இதில் வந்து 2 பேரோட பெயர் இருக்கு. ஒன்று வந்து அத்ரேஹே புத்திரதயா புரா. புரானா லாங் அகோ. புரா அத்ரேஹே புத்திரதயா, அத்ரியோடு புத்திரனாக, துவம் அனுசூயாயாம் ஹி दत्तभिदौ. ओके, ही जातः, दत्तभिदः ही जातः. முன்னால் அத்ரியோடு மகனாக, அத்ரி அனுசூயா அவளை பத்தி நம்ம படிச்சிருப்போம். அவ வந்து அத்ரி அனுசூயா ஹவு தே காம்ப்ளிமெண்ட் ஈச் அதர் அப்படிங்கிறது வாழணும் அப்படின்னு சொல்லுவா. அத்ரி அனுசூயா மாதிரி வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு வந்து பகவான் வந்து தத்தாத்திரேயரா பிறக்கிறார். தத்தாத்திரேயரா பிறக்கிறார். இது பாகவதத்துல இருக்கு. பட் ஓகே, முதல் ஸ்கந்தத்துல வந்து சாப்டர் 3ல இருக்கு. அவர் வந்து ஒரு 6வது இன்கார்னேஷன். அதாவது பாகவதத்தோட முதல் ஸ்கந்தத்துல பார்த்தீங்கன்னா, பாகவதம் படிக்கிறவாளுக்கு தெரியும். நான் பாகவதம்லாம் படிக்கல, நான் படிக்கிறது உங்களுக்காக. அதுல வந்து நிறைய இப்ப இந்த கபில அவதாரம், நிறைய நம்ம பகவானோட நிறைய அவதாரம் பார்க்கிறோம். நம்ம தசாவதாரத்தை தவிர பகவானோட ஏகப்பட்ட அவதாரம், குட்டி குட்டியா நம்ம நிறைய நரநாராயண அவதாரம் நம்ம நிறைய படிச்சுட்டே வந்திருக்கோம். அது மாதிரி இந்த தத்தாத்திரேயாவும் அவ வந்து யாருக்கு பிறக்கிறார், அத்ரி அனுசூயாவுக்கு பிள்ளையாக அவர் பிறக்கிறார். அப்ப என்ன ஆடுறது, சிஷ்ய நிபந்தத்தின் தந்திரித்த மனாகா ஸ்வரதரன் காந்தயா. இப்ப எங்க என்ன ஆயிடுறது, அவ தத்தாத்திரேயரா பிறக்கிறார், தத்தாவா. அப்போ அவரை வந்து டிசைபிள்ஸ், அதாவது சிஷ்யனா யாரு, அவரோட டிசைபிள்ஸ். ஏன்னா அவர் ஒரு பெரிய குருவா பிறக்கிறார். அவருக்கு வந்து டிசைபிள்ஸ் நிறைய, குரு நிறைய சீடர்கள்லாம் இருப்பா இல்லையா, அவள்லாம் என்ன பண்ணினாலாம், நிபந்த தந்திரித்த மனாகா. அவன் வந்து அவ ரொம்ப பெஸ்டர் பண்ணாலாம் குருவை. அவருக்கு வந்து ரொம்ப டயர்டாயிடுத்தான்.
தந்திரித்த மனாக, அவருக்கு ரொம்பவே என்னடா இது எல்லாரும் என்னை போட்டு இப்படி தொந்தரவு பண்றாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு காந்தயா ஸ்வரத்த சரண். அப்போ நீ என்ன பண்ணின குருவாயூரப்பா, காந்தையா உன்னுடைய ஒய்ஃபோட சேர்ந்து ஸ்வரத்தக சரண், உன்னுடைய நீ உன்னோட மனசுபடி உன்னுடைய இதுபடி ஸ்வரத்தக சரண். சரண்னா என்னது? மூவிங் அபவுட், நீ அப்படியே போயிட்டே இருக்காய். ஓகே, உன்னுடைய காந்தையா உன்னோட ஒய்ஃபோட சேர்த்து நீ போயிட்டே இருக்க உன்னுடைய ஒரு ஒரு நிம்மதியோட. ஓகே, உன்னுடைய நிம்மதியா நீ போகணும்னு சொல்லிட்டு நீ போயிட்ட. அப்புறமா என்ன ஆறுது? பக் பக் துஷ்டோ பக் துஷ்டக, அது துஷ்டக பக்த தமேன ஹேஹய மஹிபாலேன தஸ்மை வரான். இப்ப நீ அந்த இடத்துல போயின்னு இருக்கை. அப்ப அந்த இடத்துல நீ பாட்டு போயின்னு இருக்கும் பொழுது என்ன ஆறுது? பக்த தமேன ஹேஹய மஹிபாலேன துஷ்டக தஸ்மை. அப்ப இப்ப வரான். இப்ப அந்த பக்த தமேன, ஓகே, ஹேஹய மஹிபால. மஹிபாலன என்னது? மஹின என்னது? பூமி. பாலன யாரு? ரக்ஷக, பா. ஓகே, இப்போ மஹிபாலனா யாரு? ரூலர், பூமியே ஆள்றவன். யார் அது? அந்த ஹேஹேய மஹிபால். அந்த ஹேஹேயங்கிற கண்ட்ரிய நாட்டை ஆள்றவர் யாரு அப்படின்னா அந்த கார்த்த வீரியார்ஜுனா. அவரை தான் பரசுராமர் அவதாரமே எடுப்பார் பகவான் அப்ப அவரை பகவான் பாக்குறார். அவர் எப்படி இருக்காராம்? பக்த தமேன, உன் மேல ரொம்ப பக்தியா இருக்கார் அவர். பகவானுக்கு தான் எல்லாத்த விட பக்தி தானே ரொம்ப பிடிக்கும். சோ பகவான் போயின்னு இருக்கும் பொழுது பாக்குறார் இவரை. யார பாக்குறார்? அவரை. அவன் துஷ்டனா இருந்தாலும் கடவுள் மேல அவனுக்கு ரொம்ப பக்தி, பகவான் மேல ரொம்ப பக்தியா இருக்கான். சோ ஹி இஸ் பிரேயிங் டு காட். அப்படி இருக்கும் பொழுது தஸ்மை வரான் அஷ்டைஸ்வரிய முகான் பிரதாய ததித ஸ்வேனைவ சாந்தே வதம். ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். தஸ்மை, நீ என்ன பண்ற? திருஷ்டக, அவன் ஏஹேய மகிபாலம் அவன் ரொம்ப அவன் நல்லவன் கிடையாது, சத்திரியன், அதெல்லாம் வேற. ஆனா அவன் ரொம்ப கடவுள் மேல டிவோஷனா இருக்கான். அப்ப திருஷ்டக, நீ பார்த்துட்ட அவனை. ஓகே, அவன் திருஷ்டக, பகவான் திருஷ்டக. யார? மகிபாலக. அவ மகிபாலக, ஹேஹேய மகிபாலக யாரு? கார்த்த வீரியார்ஜுனன். ஓகே, அவன் பார்த்திருக்கார். பார்த்த உடனே அவன் பகவான் கிட்ட ரொம்ப வேண்டினோன்னு தஸ்மை அஷ்டைஸ்வரிய முகான் வரான். அஷ்ட ஐஸ்வர்யம் முகான் வரான். அந்த அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களையும் வரமா கொடுக்கிறாராம் பகவான். அஷ்ட ஐஸ்வர்ய முகான் அப்படின்னா என்னதுன்னா அந்த 8 சித்திகள். நான் அந்த 8 சித்தியோட பேர் மட்டும் நான் சொல்றேன். அதை டீட்டெயிலா சொல்லணும்னா அது ஒரு 2-3 கிளாஸ் ஆகும். ஓகே, அனிமா, மகிமா, லகிமா, கரிமா, ஈஷித்வம், வசித்வம், பிராப்திகி, பிராகாமியம். ஓகே, அந்த அளவுக்கு நான் படிக்கல. If you all want, I will tell you, but that topic will take 2-3 classes. Okay. So இதெல்லாம் அந்த 8 சித்திகளும் அவருக்கு கொடுக்கிறார். கொடுத்துட்டு பிரதாய, having given, கொடுத்தப்புறம் பிரதாய, giving him, அந்தே ததித்த, பிரதாயே ததித்த, அந்தே ததித்த கொடுத்துட்டார். அந்தே ஸ்வேனையேவ வதம் ச. அவன் என்ன கேட்பான்? இவன் சத்ரியாசு இல்லே ஒருத்தரை துன்புறுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவாள்லாம் என்ன கேட்கிறா? நீ என்ன, யாரும் என்ன கொல்லக்கூடாது. நம்ம பார்த்தோம் எல்லா அவதாரத்திலையும் பகவான் வேற வேற ரூபம் எடுக்கிறார். ஏன் எடுக்கிறார்? ஏன்னா அவள்லாம் சொல்றா இவனை யாரும் கொல்லக்கூடாது. இப்ப நரசிம்மன் அவதாரத்துல என்ன சொன்னா?
மனுஷனாவும் இருக்கக்கூடாது, மிருகமாவும் இருக்கக்கூடாது, காலையிலயும் கொல்லக்கூடாது, ராத்திரியும் கொல்லக்கூடாது, பூமியிலையும் கொல்லக்கூடாது, ஆகாயத்திலையும் கொல்லக்கூடாது அப்படின்னு தான் அவர் எல்லாத்துக்கும் பகவான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு அவதாரம் எடுக்கிறார். இப்ப இவன் என்ன சொல்றானே யாரும் கொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னோடனே அவர் சொல்றார், ஓகே உனக்கு எல்லா வரமும் தரேன், எல்லாம் இருக்கு, அந்தே வதம் அந்தே வதம். அதனால டெத்து வந்து கடைசியில ஸ்வேன ஏவ அப்படின்னு வரம் கொடுக்குறான். அதாவது உன்னுடைய கைகளிலேயே அவன் மரணம் அடையணுங்கிற வரத்தையும் நீ கொடுத்த பகவானே. இப்ப குருவாயூரப்பன் என்ன சொல்றார், உனக்கு நான் எல்லா சித்திகளும் அஷ்ட சித்திகளும் நான் தரேன், நீ நல்லா இரு, ஆனால் கடைசியில் நீ என்னுடைய கையாலேயே நீ மரணம் அடைவாய். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இட் சேஸ். ஸோ அத்திரே அனுசூயாவோட பிள்ளையா பிறந்து தத்தனா அவதாரம் எடுத்து பிறந்து நீ போகும்போது நீ சிஷ்யர்களோட தொல்லை தாங்காம நீ போகணும்னு நினைக்கும் பொழுது நீ அங்க யாரை பார்க்கற, ஹேஹேய ராஜா கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் பார்க்கற. அவன் உன் மேல ரொம்ப பக்தி கொண்டிருக்கான். நீ அவனை பார்த்துட்டு அவனுக்கு அஷ்ட சித்திகளும் வரமா கொடுக்கற. கடைசியில அவனை யாரும் வெல்ல மாட்டா, நீயே உன்னுடைய கையிலேயே அவனுக்கு மரணம் என்று அந்த வரத்தையும் நீ அவனுக்கு கொடுக்கற குருவாயூரப்பா அப்படின்னு தான் ஃபர்ஸ்ட் verse. சத்யம் கர்த்தும் மதார்ஜுனஸ்ய ச வரம் தச்சக்தி மாத்ரா நதம். தப்பா படிக்கிறேனா? சாந்திரானந்த அவபோதாத் கரெக்டா தான் படிக்கிறேனா? கரெக்டா தான் இருக்கு மாதா. கரெக்டா இருக்கா? ஓகே. பிரம்மத்வேஷி ததா கிலம் நிருபகுலம் ஹந்தும் ச பூமேர்பரம் சஞ்சாதோ ஜமதக்னிதோ பிருகுகுலே त्वं रेणुकायां हरे रामो नाम तदात्मजेश्वरजः பித்ரோரதா சம்மதம். ஓகே, இப்போ அடுத்தது அவர் என்ன சொல்றார், ஹரே அப்படிங்கிற சம்போதனம் முதலே வருது. ஹரே ஹரியே, ஓ ஹரி, சத்தியம் கர்த்தும் அதா அர்ஜுனஸ்ய ச வரம் தச்சக்தி மாத்ரா நதம் பிரம்மத்வேஷி ததாகிலம் நிருபகுலம் ஹந்தும் ச பூமேர்பரம். அப்போ நீ அர்ஜுன, இந்த இடத்துல அர்ஜுனன்கிறது யாரு? கார்த்தவீர அர்ஜுனன். ஓகே, அப்போ நீ என்ன பண்ணின, அத நீ வந்து கொடுத்துட்டே, வரம் கொடுத்தை, நீ வரம் கொடு. சத்தியம் கர்த்தும் அத அர்ஜுனஸ்ய ச வரம் தத் சக்தி மாத்ரானதம் அப்படிங்கிற. அப்போ இப்ப என்ன ஆயிடுறது, இப்ப அர்ஜுனஸ்ய வரம் நீ வரம் கொடுத்துட்டே, ஹரி நீ வந்து வரம் கொடுத்துட்டே, சத்தியம் கர்த்தும் ச. அப்ப நீ அந்த வரம் கொடுத்துட்டே, ஆனா என்ன வரம் கொடுத்துருக்கை, உன்னுடைய கைகளிலே தான் அவனுக்கு மரணம். நீ அந்த வரமும் கொடுத்துருக்கையில, அவனுக்கு அஷ்ட சித்தியும் கொடுத்துட்டை, ஆனா உன்னுடைய கையில தான் அவனுக்கு மரணம்ங்கிற அந்த வரத்தையும் நீ கொடுத்துட்டே அவனுக்கு. அப்புறம் வந்து ததா தச்சக்தி மாத்ரா நதம் பிரம்மத்வேஷி பூமேஹே பரம் அகிலம் நிருபகலும் ஹந்தும் ச பிருகுகுலே ஜமதக்னி. ஓகே, நான் வரேன். இப்போ அவன் என்ன பண்றான், அவன் வந்து நீ வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு தச்சக்தி மாத்ரா நதம் கண்ட்ரோல் லிட்டிலா கண்ட்ரோல் பண்றான். கார்த்தவீரார்ஜுனா வந்து கண்ட்ரோல் பண்றான் எல்லாரும், உலகத்துல எல்லாரையும். ஏன்னா ஒரு கடவுள் வரம் கொடுத்தாச்சுன்னா அவளுக்கெல்லாம் ஒரு இது வந்துடும். உடனே கடவுள் பார்க்கிற பிரம்மத்வேஷி ததாகிலம் ருப்பகலும் ஹந்தும் ச பூமே பரம். அப்ப சொல்ற பிரம்மத்வேஷி அப்படிங்கிற. அப்படின்னா எப்படி, என்னன்னா இந்த சத்திரியர்களுக்கெல்லாம் வரம்லாம் கொடுத்த உடனே பிரம்மத்வேஷி ஆயிடுறாளாம். அப்படின்னா என்னன்னா கடவுளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் எல்லாம் மறந்துடுறா. they don't think of God at all. ஓகே, நமக்கு தான் வரம் கொடுத்தாச்சு, கடவுளே வரம் கொடுத்தாச்சு, அஷ்ட சித்திகளையும் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாரு, அப்புறம் என்ன வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாட்டுக்கு விட்டுடுறார். ஆனா இங்க கடவுள் என்ன பண்றார், அது அகிலம் பூமேஹே பரம். அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கிறவாள்லாம் பூமேஹே பரம் அப்படின்னா தே ஆர் ஒன்லி, அவள்லாம் பூமிக்கு பாரமா இருக்காளாம். ஏன்னா பகவான் அவன் வந்து கொண்டாடவே இல்லை, என்னை பத்தி நினைக்கவே இல்லை.
அப்ப இவாள்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறாராம் கடவுளே உள்ளி. அப்போ என்ன பண்றாராம், அகிலம் ரிப்பகுலம் ஹந்தும்ச்ச. அப்போ இந்த மாதிரி நிப்பகுலம், இந்த மாதிரி நிருப்பனா ராஜா, இந்த மாதிரி குலம் யாரெல்லாம், எந்த ராஜாக்கள் எல்லாம் தன்னுடைய தனக்கு சேவை செய்யாமல் கடவுளை மறந்து தான் தான் பெரியவன் நினைக்கிறாளோ அந்த ராஜாக்கள் எல்லாரையும் ஹந்தும்ச்ச, அவங்களெல்லாம் டிஸ்ட்ராய் பண்ணணும். ஓகே, அவளெல்லாம் அழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ஆகுது, பிருகுகுலே சஞ்சாத்தக ஜமதக்னிதக பிருகுகுலே துவம் ரேணுகாயாம் ஹரே ஹரி. நீ என்ன பண்ணினை, நீ பிறந்த எங்க, சஞ்சாத்தக ஜமதக்னி தக பிருகுகுலே துவம் ரேணுகாயாம், பிருகுகுலத்துல ஜமதக்னி தக ரேணுகாயாம், ஜமதக்னி ரேணுகாங்கிற 2 பேருக்கும் நீ புள்ளையா பிறக்கிற. ராமநாம, அப்ப பேர் என்ன அவருக்கு, ராமதான், பரசுராமா கிடையாது. அவருக்கு பரசு கையில வச்சுட்டதுனால அவரும் ராமர் தான். ஓகே, ராம நாம தத் ஆத்மஜேஷு அவரஜக, ஆத்மஜேஷு அவரஜக சஞ்சாத்தக. நீ எப்படி இருந்தியா, ஆத்மஜேஷு அதாவது பையங்களிலேயே அவரஜக நீ தான் கடைசியா பிறந்தியா. சரி, அவளுக்கு ஆல்ரெடி இந்த ஜமதக்னிக்கும் ரேணுகாக்கும் நிறைய குழந்தைகள் இருக்கா, நீ அவளுக்கு கடைசி பிள்ளையாக போய் பிறக்கிறாய். பித்ரோரதாகா சம்மதம், பித்ரோஹோ சம்மதம் அதாகா அப்படி வந்துருக்கு. சம்மதம், மதம்னா அந்த இடத்துல ஹாப்பினஸ். மதம் பிடிச்ச யானைன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மதம் பிடிக்கும் போது அதுக்கு என்ன ஆகுது, அதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குமா, எக்ஸாட்டிக் என்ன ஆகுதுமா, அது அந்த ரொம்ப சந்தோஷமா ஆகி என்ன பண்ணணும்னே தெரியாதான், அந்த மாதிரி ஆயிடும், எக்ஸைட்டட் ஆயிடும். நிறைய பேரை பார்க்கும்போது ஸோ this here he has used சம்மதம் அதாகா. நீ கொடுத்த, என்ன கொடுத்த, பித்ரோஹோ, உன்னுடைய பேரண்ட்ஸுக்கு. இந்த இடத்துல பித்ரோஹோ, பித்ரா இந்த இடத்துல 2 பேரையும் சேர்த்து நம்ம ஏகசேஷான்னு ஒண்ணு படிச்சோம், ஞாபகம் இருக்கா, பஞ்சவிருத்தையால கடைசியில மாதா பிதா அப்படிங்கிறதுக்கு பித்தரவு அப்படின்னு படிச்சோம். அந்த மாதிரிதான், அதோடுதான் இது பித்ரோஹோ. அந்த 2 பேருக்கும் நீ சந்தோஷத்தை கொடுத்த. நீ அவளுக்கு குழந்தையா பிறந்து, ஜமதக்னி ரேணுகா 2 பேருக்கும் குழந்தையா பிறந்து, ராமா நீ மகாவிஷ்ணுவே குருவாயிருப்பா, நீ அவளுக்கு கடைசி பிள்ளையா பிறந்து அவளுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்த. ஓகே, நெக்ஸ்ட். லப்தாக்னாய கண சதுர்தசவயா கந்தர்வ ராஜே மனா காசக்தாம் கில மாதரம் பிரதிபிதுஹு क्रोधाकुलस्याज्ञया ताता ज्ञातिगसोदरैः सममिमां चित्वात शान्तात् पितुः तेषां जीवनयोगमापितवरं माता च तेदाद्वरान्. என்ன சொல்றார், லப்த ஆம்னாய கண சதுர்தசவயா, சதுர்தசவயா அப்படின்னா 14 வயசுல லப்தாம்னாய கணக, கணன குரூப் ஒரு நிறைய. இப்போ ஆம்னாயனா என்னது, வேதம். லப்தா உனக்கு கிடைச்சது, எல்லா வேதங்களும் படிச்சுட்டாராம் பகவான், படிச்சாராம். 14 இயர்ஸ்லயே எல்லா வேதங்களையும் படிச்சுட்டார். அப்ப அடுத்தது என்ன வருது, கந்தர்வராஜே மனாகாசக்தாக்கில மாதரம் பதி பிதுகு குரோதாகுல சியாகியா. இப்ப என்ன ஆயிடுறது, கந்தர்வராஜே மனா ஆசக்தாம் கில. ஓகே, இப்ப கந்தர்வ மாதரம் பிரதி குரோதாகுலஸ்ய பிதுகு ஆக்யா. ஓகே, இப்போ இவரோட அம்மா ரேணுகா, நம்ம எல்லாரும் படிச்சிருக்கோம் இந்த கதை, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த கதையும். அந்த ரேணுகாங்கிற ஜமதக்னி முனிவரோட மனைவி ஒரு கந்தர்வர். அது கதை எப்படி சொல்லுவா அப்படின்னா, ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி கதை சொல்லியிருப்பா. நான் கேட்ட கதையை நான் சொல்றேன். அவ ஆகாசத்துல அந்த கந்தர்வன் போயின்னு இருக்கான். அவ தண்ணியில குடத்துல தண்ணி எடுக்க தான் போறா நதிக்கு. அந்த நதியோட அந்த தண்ணியோட ரிஃப்ளெக்ஷனா அந்த ஆகாசத்துல போய், ஏன்னா ரிஷி முனி அவ கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு அவர் எப்படி இருப்பார், தாடியும் இதுவுமா
ஒரு மாதிரி அந்த க்ளோத்ஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஓகே, பார்க்லாம் தான் போட்டுட்டு இருப்பா அவெல்லாம். இப்ப இந்த கந்தர்வன்லாம் ரொம்ப அழகா ரொம்ப மேல போயின்னு இருக்கும்போது ஒரு நிமிஷம் அவளோட மனசு வந்து ஆஹா இவ்வளவு அழகா இருக்கானேன்னு மட்டும்தான் நினைச்சுதான், அவ்வளவுதான். அவ பானையில தண்ணி பிடிக்கிற அந்த பானையே உடைஞ்சு போயிடுதான். பிகாஸ் ஷி லாஸ்ட் ஹர் சாஸ்டிட்டி ஒன்லி ஈவன் லுக்கிங். அப்படி பார்த்தா நோபடி கேன் சர்வைவ் டுடே. ஸோ இன்னியோட காலத்துல அந்த அப்படி இருந்திருக்கா அவ வந்து. ஸோ அந்த ரேணுகா வந்து அந்த மாதிரி அவ போய் அந்த கந்தர்வ ராஜா மேல ஒரு அந்த அந்த கந்தர்வ ராஜாவோட பேரையும் கொடுத்துருக்கா, சித்ராரதா அப்படின்னுட்டு. அவ வந்து மனசுல கொஞ்சம் அட்டாச்மெண்ட் வந்த உடனே அது முனிவருக்கு தெரிஞ்சு போயிட்டு மாதரம் பதி பித்துகு குரோதா குலசிய ஆக்யா. அப்ப அவருக்கு கோபம் வந்துடுது, அவருக்கு பயங்கர கோபம் வந்துடுதா. மாதரம் பிரதி அம்மா கிட்ட இவரோட பகவானோட அம்மா கிட்ட அப்பாவுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்து பித்துகு ஆக்யா. அப்ப அப்பாவுடைய ஆணையால தாத்தாக்யாத்திக சோதரைகி, அதாவது அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் ஜமதக்னி முனிவர், இவன் இனிமே பொண்டாட்டி கிடையாது, யாராவது அவளை வந்து கொல்லுங்கோன்னு சொல்லியிருக்க. மிச்ச பிரதர்ஸ் எல்டர் பிரதர்ஸ் யாரும் அதை செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டா. அவள்லாம் தே செட் நோ. பட் இவர் வந்து அப்பாவோட ஆணையை மீறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன பண்ண, தாத்தா கியாதிக சோதரைகி சமமிமாம் சித்வாத சாந்தாத். அப்ப என்ன பண்ணினார், சித்வா சமம் இமாம் சித்வா. அப்ப என்ன சொல்றார், அவர் கோவம் வந்து அவ அப்பா வந்து கொல்லணும்னு சொல்லணும், அப்பாவோட ஆர்டரை ஏத்துண்டு தாத்தா கியாதிக சோதரைகி சமம் இமாம் சித்வா. அப்ப அவ என்ன பண்ணினானா, அவ அம்மாவோட தலையை வெட்டிட்டு, அப்ப யாரோட தலை, அவ அம்மாவோட மட்டும் இல்லையா, அலாங் வித் ஆல் த பிரதர்ஸுமா, பிரதர்ஸோடய சேர்த்து. ஏன்னா அவ எல்லாருமே அப்பாவோட ஆணையை வந்து மீறிட்டாள். அப்போ அப்ப என்ன பண்ணாரா, சாந்தாத் பித்துஹு. அப்ப அவ அப்பா வந்து சாந்தமாயிட்டாராம். முதல்ல வெட்ட சொல்லிட்டார், அப்புறம் சாந்தமான உடனே தேஷாம் ஜீவன யோகம் ஓகே ஆப்பித்த வரம் ஆப்பித்த. அதாவது உடனே அவ அப்பா சாந்தமானோன்னு போய் கேட்கிறாராம், அப்பா உங்க ஆணையை நான் வந்து காப்பாத்திட்டேன், ஆனா நீங்க எனக்கு ஒரு வரம் கொடுக்கணும். என்ன வரம் கொடுக்கணும், வா எல்லாரையும் நீங்க திருப்பியும் உயிரோட கொண்டு வரணும், அதுதான் நீங்க எனக்கு கொடுக்குற வரம். மாதாச்ச தே தாத் வரான். அப்ப என்ன சொல்றாரு அவர், தே வரான் அதாத். அப்படி திருப்பி எப்படி பார்த்தா தே வரான் அதாத். அப்ப அவர் என்ன பண்ணினாராம், உனக்கு கொடுத்துட்டார் பகவானே. நீ யாரு கேட்கிறா, பகவான் தானே கேட்கிறா, பகவான் தானே பரசுராமரா பிறந்திருக்கார். அப்ப அவ அப்பாட்ட கேட்கிறா, எனக்கு வரம் கொடுக்கணும், அம்மாவையும் சகோதரர்கள் எல்லாரையும் நீங்க உயிரோட கொண்டு வரணும். ஸோ ஹி கேவ் த வரம். பகவான் வந்து வரம் அவ அப்பா ஜமதக்னி முனிவர் கொடுக்கிறார். ஓகே, பித்தா மாத்ருமுதே ஸ்வாஹிருத வியத்தே நூர்நிஜாதாஸ்ரமாத் பிரஸ்தாயாத் பிருகோர்கிரா ஹிமகிரா வாராத்ய கௌரி பதிம் லப்த்வா தத்பரசும் ததுக்ததனுஜ சேதி மகாஸ்ராதிகம் பிராப்தோ மித்ரமதா கிருத விரணமுனிம் பிராப்யாகம ஸ்வாஸ்ரமம். பித்ரா மாத்ருமுதே. பித்ரா அப்படின்னா திருத்தியா விபக்தி. பித்ரா பிதா பிதரம் பித்ரா. அப்போ அப்பா பை த ஃபாதர். மாத்ருமுதே அப்படின்னா என்ன, அம்மாவை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக ஸ்வாஹிருத வியத்தேனோஹோ. ஸ்வாஹிருத ஸ்தவாஹிருத. ஓகே, ஸ்தவனா என்னது, ஸ்துதி பண்ணி கொண்டு வந்தது. பை பிரேயர் ஆஹிருத கொண்டு வந்தது. யார கொண்டு வந்தா, வியத். எங்க இருந்து, வியத்னா ஹெவன்ல இருந்து. ஓகே, நல்லா பிரிச்சு படிக்கிறேன் இத. ஸ்தவாஹிருத வியத். அப்போ எங்க இருந்து கொண்டு வந்தா, மாத்ருமுதே
அப்பா வந்து அம்மாவை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக ஸ்தவாகிருத பிரேயர் பண்ணி, ஓகே, துதி பண்ணி வியத் ஹெவன்ல இருந்து யாரை கொண்டு வந்தா? காமதேனு அப்படிங்கிற ஒரு பசுவை. ஓகே, டிவைன் நிஜாத் ஆஷ்ரமாத். எங்க? ஓகே, நிஜாத் ஆஷ்ரமாத். ஓகே, இப்போ உங்க நல்ல திருப்பி படிக்கிறேன் பாருங்க. அத பித்ரா மாத்ருமுதே ஸ்தவாஹிருத வியத்தேனோஹோ. தேனோஹோ வருது பத்தில அத. ஓகே, டிவைன் கவ். தேனு தெரியும் நம்ம எல்லாருக்கும். ஓகே, வியத்னா ஹெவன். ஸோ அதனாலதான் அது டிவைன் கவ். காமதேனு டிவைன் கவுன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். காமதேனுவ நிஜாத் ஆசிரமாத் உன்னுடைய ஆசிரமத்தில இருந்து பிருகோஹோ கிரா. கிரானா வேர்ட்ஸ். பிருகு பிருகு முனிவரோட வார்த்தைப்படி பிரஸ்தாயாத்த ஹிமகிரௌ கௌரிபதிம் ஆராத்ய தத் பரசும் லப்த்வா ததுக்தத் அனுச்சேத்தி. ஓகே, மகாஸ்ராதிகம் பிராப்தக. ஓகே, இது வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம். இப்போ என்ன ஆயிடுறது? இப்ப அப்பா அம்மா வந்து கொண்டுட்டார்ல முதல்ல. நம்ம நிறைய பேர் நம்மளே பார்ப்போம், நம்ம லைஃப்லயே நடக்கும். நம்ம வந்து தப்பு பண்ணிட்டானா அப்புறமா நம்ம சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக அந்த ஹஸ்பண்ட் வந்து ஏதாவது வாங்கி கொடுப்பான். இது வந்து பூர்வ காலத்துல இருந்திருக்கு. அவர் வந்து தப்பு பண்ணல, ஆனாலும் மனசால நினைச்சது கூட தப்புன்னு சொல்லிட்டு வெட்டிட்டார். திருப்பியும் உயிர் கொடுத்துட்டார் பகவான் கேட்டதுனால. திருப்பியும் அந்த அம்மாவை சந்தோஷப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக மேலோகத்திலேருந்து சொர்க்கலோகத்திலேருந்து பிருகுமுனிவரோட வச்சனப்படி காமதேனுங்கிற பசுவை கொண்டு வந்தார். ஓகே, அப்போ என்ன ஆயிடுறது? உன்னுடைய ஆசிரமத்திலேருந்து பிருகோ கிராஹா. கிரானா வேர்ட்ஸ் பிருகு முனிவர் சொன்னதால. பிரஸ்தாய ஹிமகிரௌ கௌரிபதிம் ஆராத்ய. கௌரிபதினா யாரு? சிவன். அப்போ பிரஸ்தாயனா கோயிங் அவுட், செட்டிங் அவுட், வெளியில போயிட்டு. ஹிமகிரௌ. ஹிமகிரௌனா எங்க? கிரினா மலை, ஹிமகிரௌனா ஹிமாலயாஸ்ல. கௌரிபதிம் ஆராத்ய அப்படின்னா கௌரிபதிம் சிவனை கும்பிட்டுட்டு தத் பரசும் லப்த்வா ததுக்த தனுஜச்சேதி. ஓகே, இப்ப சிவன் வந்து சொல்றார், நீ வந்து சிவனை போய் பார்க்கறார். ஹிமாலயா வந்து யார்? இப்ப இவர் வந்து இதை கொண்டு வந்துட்டார். எதை? காமதேனு பசுவை அவ அப்பா கொண்டு வந்துட்டார். இவர் வந்து பிருகு சொன்னதுனால ஹிமாலயத்துக்கு போய் சிவனை வேண்டிண்டு அப்புறமா அங்க இருந்து பரசும் லப்துவா. அவர் பரசு கொடுக்கிறார். சிவன் தான் அவருக்கு அந்த பரசு கொடுக்கிறார். பரசுங்கிறது ஆக்ஸ். ஓகே, அதனாலதான் அவர் பரசுராமரார். அந்த ஆக்ஸ் வாங்கிட்டு அந்த அசுரனை கொல்ல சொல்றார். ஓகே, அவர் வந்து சொல்றார் அந்த அசுரனோட பெயர் வந்து எங்கேயோ எழுதி வச்சிருந்தேன். அப்புறம் வந்து ஒரு ஆக்ஸ் கிடைச்சது. அந்த அசுரா வந்து யார சிவன் வந்து கொல்ல சொன்னாரோ அப்புறம் வந்து அந்த அசுரன் வந்து கொல்றார். அவர் வந்து அசுரனை கொன்னுட்டு மகாஸ்ராதிகம் பிராப்தக. அப்போ வந்து என்ன ஆயிடுறது? மகாஸ்ராதிக் நிறைய டிவைன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், வெப்பன்ஸ் அதெல்லாம் கொடுக்கிறார் பகவான் கிட்ட இருந்து. இவர் ரொம்ப டிவைனா இருக்கிறதெல்லாம் வாங்கிக்கிறார். அத அக்ருத விரண முனிம் மித்திரம் பிராப்பிய ஸ்வாசிரமம் அகமஹ. நீ என்ன பண்ணின? குருவாயிருப்பா, உங்க அப்பா வந்து காமதேவ பசுவை கூட்டின்னு வந்துட்டா. நீ என்ன பண்ணின? நீ வந்து போய் பிருகுமுனிவர் சொன்னபடி நீ போயிட்டு அவருடைய வார்த்தையை படி நீ வந்து சிவனை போய் கும்பிட்டு அவர்கிட்டேருந்து பரசுவை வாங்கிட்டு வந்து அப்புறமா அவர் சொன்ன அசுரனை நீ கொன்னுட்டு அந்த பரசுவால அப்புறமா அங்க போயிட்டு இன்னொரு யாரு அக்ரத விரணங்கிற அந்த முனிவரை வந்து மித்திரம் பிராப்பிய நீ வந்து அவரை ஃப்ரெண்டா ஆக்கிட்டு அகமக ஸ்வாசிரமம் நீ வந்து என்ன பண்ணின? உன்னோட ஆசிரமத்துக்கு நீ திருப்பி வந்த. ஓகே, ஸோ அந்த அசுரனோட பேர் மட்டும் I will tell you. I forgot. I saw, read it in Bhagavatam, but I forgot. Yeah. அப்புறம்
आकेटोपगतोऽर्जुनः सुरगवी सम्प्राप्त सम्पद्गणैः त्वत्पित्रा परिपूजितः पुरगतः दुर्मन्त्रिवाचा पुनः गां क्रेतुं सचिवं न्ययुङ्क्तकुधिया तेनापि रुन्दन् मुनि प्राणक्षेप सरोषग्रोहत चमू शकेन वत्सो हृतः आकेटोप गतः. ஆகேட்ட அப்படின்னா ஹண்டிங். ஓகே, ஹண்டிங் போறது. அப்போ கதஹ யார் வந்திருக்கா? அர்ஜுனஹ. இப்போ அவர் ராஜா தானே, கார்த்தவீரிய அர்ஜுனா. இப்ப அவரை பத்தி நம்ம வருது இங்க. அவர் வேட்டையாடுறதுக்காக காட்டுக்கு வந்திருக்கார், ஃபாரஸ்டுக்கு வந்திருக்கார். சுரகவி சம்பிராப்த சம்பத் கணைஹி त्वत् பித்ரா பரிபூஜிதஹ. உடனே இவ அப்பா என்ன பண்ணியிருக்கார்? யாரு? நம்ம ஜமதக்னி முனிவர். அவருக்கு ஒரு காமதேனு பசு வந்துடுத்துல. இப்ப ராஜா வந்துட்டார் இல்லையா, அவர் மகிபாலன் இல்லையா, ராஜா வந்திருக்கார், எல்லாரோடையும் வந்திருக்கார். நம்ம கிட்டயோ காமதேனு பசு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் ரொம்ப வேரியஸ் எல்லா டிஷ்ஷஸும், விதவிதமான டிஷ்ஷஸ் எல்லாம் காமதேனு கிட்ட இருந்து வாங்கி எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு பரிபூஜித்தக, என்டர்டெயின்டு. யார? எல்லாரையும், ராஜா கூட வந்தவா அத்தனை பேரையும் என்டர்டெயின் பண்ணியிருக்கார். காமதேனு கிட்ட இருந்து எல்லாத்தையும் வாங்கிண்டு. ஓகே, அப்ப என்ன ஆயிடுறது? புரகத்தக துர்மந்திரி வாச்சா புனக. இப்ப என்ன ஆயிடுறது? ராஜா ஒன்னும் நினைக்கல, சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப நன்னா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாட்டுக்கு புரகத்த, அவருடைய கேபிட்டல். இந்த இதை நான் படிக்கும் பொழுதுதான் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. நம்மலாம் எல்லாருமே பாகுபலி படம் பார்த்துருப்போம். அந்த பாகுபலியில அந்த மகிஷ்மதி அப்படின்னு வரும். ஐ திங்க் ஐ எம் ரைட், இஃப் ஐம் ராங் ஆல்சோ. மகிஷ்மதியா அந்த மாதிரி வரும் அந்த பேர். அந்த ராணி அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவா. இந்த கார்த்தவீர்யார்ஜுனாவோட பெயர், அவர் ரூல் பண்ணின அந்த இது மகிஷ்மதி தான். See how these film directors have taken the name, but what I read in Bhagavatam I'm saying. Okay, Maheshmati தான். He went to his place. அங்க போயிட்டு உடனே துர்மந்திரி வாச்சா புனக காம் கிரேத்தும் சச்சிவம் யயுங்க்த. இப்ப இவருக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? அங்க உள்ள போனோன்னு மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்றாளாம், துர்மந்திரி வாச்சா, கெட்டவா அவெல்லாம். அவளுக்கு அவர் காதல போடுறாளாம், பாருங்களேன் இந்த காமதேனு இப்படியெல்லாம் கொடுக்கறது, இதெல்லாம் போய் ஒரு முனிவர்கிட்ட இருக்கணுமா? நம்ம ஊர்ல நம்ம ராஜா நம்மள்ட்ட இருந்தா நம்ம நாட்டு மக்களுக்கெல்லாம் என்ன வேணுமோ நம்ம கொடுக்கலாமே. அப்படியெல்லாம் அந்த ராஜாவோட மனசை மாத்துறது. உடனே அவர் என்ன சொல்லியிருக்கா? சரி சரி போய் வாங்கிட்டு வா, அவர் என்ன விலை வேணாலும் நான் கொடுக்குறேன், அந்த காமதேனு பசுவை குடு அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வாங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சச்சிவம் யயுங்க்தஹ, அவர் அனுப்பிச்சிட்டார், மந்திரி அனுப்பிச்சிட்டார். ஓகே, அப்ப எல்லாம் மந்திரி அனுப்பிச்சிட்டார். அப்ப என்ன ஆயிடுறது? நியுக்த குதியா தேனாப்பி ருந்தன் முனி பிராணக்ஷேப சரோஷ கோஹத சமூச்ச கரேண வத்சோஹிருத்தக. இந்த இடத்துல என்ன ஆயிடுறது? மினிஸ்டர் அனுப்பிச்சிட்டார். இதுல பாருங்க, ருந்தன் முனிகி. அப்போ அந்த முனி எந்த எந்த முனியெல்லாம் அத இது பண்றாளோ, அதாவது என்ன சொல்றது, முனி அவ தடுக்கிறாளோ. ஓகே, அப்போ தடுக்கிறாளோ. அப்ப என்ன, அந்த முனியை தடுக்கிற முனிய பிராணக்ஷேப, கில்லிங் த முனி, சரோஷ த ஆங்கிரி, சரோஷன ஆங்கிரி ரோஷத்தோட, சமூ சக்கரேன. அப்போ என்டையர் ஆர்மி, சமூ சக்கரம். அப்போ யார முதல்ல கொன்னுட்டா? முனி. யாரு முனி? அங்க நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், ஜமதக்னி தான் முனி. அப்ப ஜமதக்னியே இவா கொன்னுட்டா. ஏன்னா he is not allowing them to take the காமதேனு பசுவை எடுத்துன்னு போறதுக்கு விடமாட்டேங்கிறா. ஜமதக்னியை கொன்னுட்டா. அப்ப என்ன பண்ணினா? சரோஷ ஆங்கிரி, யாரு? நம்ம காமதேனு. அப்போ காமதேனுக்கு கோவம் என்ன பண்ணிட்டான்? அது சமூ கோஹத
சமு சக்கரேன இப்போ கோவம் வந்து இந்த கவு அந்த கவுலேருந்து என்ன வந்துதான் சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் வெளியில வர ஆரம்பிச்சிட்டாளாம். அவள்லாம் என்ன பண்ணினாலாம், இந்த என்டையர் ஆர்மியை கொண்டுட்டாளாம். ஏன்னா அந்த முனிவரை கொண்டுட்டா இல்லையா இவ வந்து, ஏன்னா ஜமதக்னி முனியை கொண்டுட்டான்னு சொல்லிட்டு, அப்போ இவாளுக்கு வந்து கோபம் வந்து இந்த காமதேனு பசுக்கு தன்னுடைய உடல்ல இருந்து நிறைய ஆர்மி சோல்ஜர்ஸ் எல்லாரையும் விட்டு அவெல்லாம் வந்து இந்த இவாளோட என்டையர் ஆர்மிய கொண்டுட்டாளாம். குதியா தேன வத்ச ஹிருத்தக. இப்ப என்ன ஆயிடுறது, எல்லாருமே அந்த கவு வந்து எல்லாரையும் கொண்டுட்டு, பட் அங்க இருக்கிற ஒரு ஈவில் பர்சன், கெட்டவன் குதியா தேன அந்த அந்த ஒரு கெட்டவனால வத்சக ஹிருத்தக அந்த காமதேனு பசுவோடு கண்ணுக்குட்டிய எடுத்துட்டு போயிட்டா. எப்படியோ யாரோ ஒருத்தர் அந்த கண்ணுக்குட்டிய எடுத்துட்டு போயிட்டா. இப்போ ஜமதக்னி முனிவரை கொன்னுட்டு அந்த காமதேனு பசு வந்து காப்பாத்தி அந்த முனிவரை கொன்னுட்டா சொல்லிட்டு தன்னுடைய உடல்ல இருந்து நிறைய பேரை வச்சு எல்லாரையும் கொன்னாலும் யாரோ ஒரு கெட்டவன் அந்த டயத்துல அவன் அந்த வத்சக ஹிருத்தக அந்த அதோடைய கண்ணுக்குட்டிய தூக்கின்னு போயிட்டா. ஓகே, ஸோ இதோட நம்ம வந்து I think we stop here and we can do the next class.